Hello everybody, welcome to my channel Dr. Kaur. In this channel today we are going to study about the topic CBR, community based rehabilitation. So let's start. CBR is a model of providing rehab service including physiotherapy to the people at grand root level. ਇਹ CBR की एक मॉडल है ठीक है जिहदे ਆਪਾਂ रिहैब सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिहदे विच फिजियोथैरेपी भी आती है ग्रैंड रूट लैवल ते ठीक है एक कंसिस्टेंस बेस है जो कि अफोर्डेबल प्राइसिस ते होवे ठीक है। उस तो बाद आ गया कि कहते ये जिहड़ा मॉडल आना ये आउटकम आ WHO ਦਾ मिशन ਦਾ जो कि ਹੈਲਥ ਫॉर ਆਲ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ CBR ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਆ ਰਿਹੈਬ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਠੀਕ ਆ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਨਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਫ ਦਾ ਬੇਅਰਫੁੱਟ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ ਨਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਡੋਪਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਡੋਪਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਜੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ठीक है। इन द मॉडल एफर्ट जोड़े लगाए गए हैं टू क्रिएट करने के लिए प्रोफेशनल सर्विसेज बाय यूटिलाइजिंग लोकल सर्विसेज प्रोफेशनल सर्विसेज क्रिएट करने के लिए लोकल सर्विसेज यूज़ की गई ने ठीक है जिमें कि मैन पावर तो मटीरीयल ठीक है। तो मैंबर जोड़े होंगे CBR के वो किहड़े होंगे आ पेशेंट उन्होंने रिलेटिव्स ठीक है वो तो होणगे जिन्हें आप कराना वा उस बाद विलेज पंचायत होंगी आ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर होंगे डिस्ट्रिक्ट होंगे रिलीजियस लीडर होंगे पोलैटिकल होंगे तो मैंबर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जिन्होंने बोल देने MDSJE ठीक है। तो सब तो पहले अपने की कहते मैंबर किहड़े होंगे अपने कोले एक होंगे पेशेंट तो उन्होंने रिलेटिव्स ठीक है विलेज पंचायत होंगी आ डिस्ट्रिक्ट वाले मैंबर होंगे आ लोकल मैंबर होंगे आ रिलीजियस होंगे पोलीटिकल होंगे आ तो MDSJE मतलब मैंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट किहड़े मैंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस ਤੇ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰੋਚਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੌਪ ਡਾਊਨ ਅਪਰੋਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਟਮ ਅਪ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਨਾ। ਟੌਪ ਡਾਊਨ ਅਪਰੋਚ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੀਚ ਕਰਦੀ ਆ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੌਪ ਡਾਊਨ ਅਪਰੋਚ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਟਮ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਬਲਿਕ ਆ ਉਹ ਰੀਚ ਕਰਦੀ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਟਮ ਅਪਰੋਚ ठीक है। हम दो अप्रोचेज आप पढ़िया कि टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेज टॉप डाउन अप्रोच तो बॉटम अप अप्रोच ठीक है। हम कहते दीज अप्रोचेज आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स एंड द सीट ऑफ द डिसीजन मेकिंग कि सीट की है डिसीजन मेकिंग की ठीक है। तो मतलब गौरमेंट कर रही है पब्लिक कर रही है अगर तो पब्लिक कर रही है तो आप बोल देना बॉटम अप्रोच ठीक है। अगर गौरमेंट कर रही है वो सारा कुछ देख रही है तो बोल देना टॉप डाउन अप्रोच ठीक है। हम अपने को आ गया इन द टॉप डाउन अप्रोच की होंगे कहते गौरमेंट जो ना आइडेंटिफाई करती है कि रिहैबिलिटेशन सर्विस देनी है ठीक है प्रोविजन मेक करती है उन्होंने लिए तो कम्यूनिटी जी इनवाइटेड की जाती है टू ज्वाइन करने के लिए एट द लेटर स्टेजेस फिर कम्यूनिटी जी उन्होंने इनवाइट किया जाता वा कि वो लेटर स्टेजेस में ज्वाइन करे ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच की गौरमेंट आइडेंटिफाई करती है रिहैबिलिटेशन सर्विसेज उन्होंने प्रोविजन करती है तो फिर उस बाद जी कम्यूनिटी आ उन्होंने की है इनवाइट किया जाता वा लेटर स्टेजेस कि ज्वाइन कर लवे ठीक है। उस तो बाद अपने को बॉटम अप्रोच की है कहते द कम्यूनिटी आइडेंटिफाइज द प्रॉब्लम हुण ये कम्यूनिटी खुद ही अपनी प्रॉब्लम देखती है ठीक है लिस्ट करती है द रिसोर्सिज रिक्वायर्ड टू मीट द प्रॉब्लम मतलब सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम पहला वो सारिया प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेंदी है फिर सारे रिसोर्सिज देखती है कि किहड़े चाहिए प्रॉब्लम ठीक करने के लिए फिर डिमांड करती है उन्होंने रिसोर्सिज की ठीक है कम्यूनिटी द्वारा की जाती है जिहदे गौरमेंट जी है ना उन्होंने रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो फुलफिल करे ठीक है द रिक्वायरमेंट इन द टर्म्स ऑफ फाइनैशियल एंड लॉजिस्टिक एड ठीक है। बॉटम अप्रोच जी है ना मोर एफिशिएंट होंगी है एंड रिलायबल होंगी है फॉर CBR दैन द दूजी वाली ठीक है बिकॉज इंश्योर करते हैं लॉन्ग टर्म सक्सैस ठीक है ये ज़्यादा एफिशिएंट होंगी है बिकॉज ये लॉन्ग टर्म सक्सैस होंगी है। तो ये की सीगा अपने को कि कम्यूनिटी जी अपनी प्रॉब्लम नू देखती है की प्रॉब्लम आ रिसोर्सिज की आ कि देखती है कि उन्होंने किहड़े रिसोर्सिज ठीक कर सकते हैं फिर डिमांड करते हैं तो जी गौरमेंट रिक्वेस्ट की जाती है कि वो टर्म्स ऑफ फाइनैशियल तो लॉजिस्टिक एड के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ करे ठीक है। हुण आ गया कहते एज पर WHO तो यूनैस्को के अकॉर्डिंगली CBR जी है ना स्ट्रैटेजी आ विद इन द जनरल कम्यूनिटी डिवेलपमेंट फॉर रिहैबिलिटेशन ठीक है। कहते एज पर WHO तो यूनैस्को के अकॉर्डिंगली की है कि जो CBR है ना वो एक स्ट्रैटेजी आ विद इन द जनरल कम्यूनिटी डिवेलपमेंट फॉर रिहैबिलिटेशन एक स्ट्रैटेजी आ विद इन द जनरल कम्यूनिटी डिवेलपमेंट एक स्ट्रैटेजी आ जनरल कम्यूनिटी डिवेलपमेंट के लिए विद इन द जनरल कम्यूनिटी डिवेलपमेंट के अंडर ही है ना ये स्ट्रैटेजी है इन्हों की फॉर रिहैबिलिटेशन इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कि रिहैबिलिटेशन इक्वलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़ होन एंड सोशल इनकलूजन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी
ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਕਲੂਜਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਪੀਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸੇਬਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਐਜ਼ ਪਰ WHO ਤੇ UNESCO ਕੀ ਆ, CBR ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਵਿਦਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਆ, ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ लिए, ਠੀਕ ਆ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ लिए ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਕਲੂਜਨ ਹੋਵੇ ਪੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ CBR ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਆ ਨਾ CBR ਦਾ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆਫ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਆ CBR ਦਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ CBR ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਦ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਪੀਪਲ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਡਿਸੇਬਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ, ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਗਨਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੁਆਲਿਟੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ, ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਤੇ ਡਿਗਨਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ CBR। ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ CBR ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਟੂਵਰਡ ਦਾ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੂਵਰਡਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਰੀਹੈਬ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਆਫ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। 7 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਰੀਹੈਬ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ, ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਆਫ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਸਟੈਪਸ ਇਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ CBR। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ CBR ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆਫ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸਨ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਅਸੈਸ ਕੀਤੀ। ਵੇਰੀਅਸ ਨੀਡਸ ਫॉर ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਰਸਨ। ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਥਰੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਸਚ ਐਜ਼, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਡਰੈਸਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਫੁੱਟਵੇਅਰ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਦੇਣੇ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ। ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਪਰਸਨ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟੂ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ, ਫਿਰ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫॉर ਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਔਰ ਦਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਲੈਵਲ ਕੇਅਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਜਰੀ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਪ੍ਰੋਸਥੈਸਿਸ, ਆਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਐਕਸੈਕਟਰਾ। ਫਿਰ ਅਸੈਸ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਉਹਦੀ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਏ ਆਲ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ, ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਏ ਆਲ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਆਲ ਕੰਸਰਨ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆਫ CBR, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵਿਦ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵਰਕ ਜੁਆਇੰਟਲੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਫੁੱਟਵੇਅਰ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਵਿਲੇਜ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾਂ ਟਰਸ਼ਰੀ ਲੈਵਲ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਜਰੀ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਏ ਸਟੇਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆਫ CBR। ਫਿਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵਰਕ ਜੁਆਇੰਟਲੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੀਪਲ ਦੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਲ ਅਦਰ ਐਫਰਟ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਸਟਿਗਮਾ ਸੋ ਦੈਟ ਰੀਹੈਬ ਕੈਨ ਬੀ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਸਮੂਥਲੀ। ਰੀਹੈਬ ਨੂੰ ਸਮੂਥਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर CBR। ਹੁਣ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਲੈਵਲ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਸਪੋਰਟ ਥਰੂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਸੀਜ਼, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੂਗੀ ਐਫਰਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰੂਗੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਠੀਕ ਆ। ਦ ਮੈਨਰ ਇਨ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰ ਲਿੰਕਡ ਟੂ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਉਹ ਮੈਨਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਿੰਕਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਟੂ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਕੰਟਰੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ empowerment is the nodal ministry. The national government frame policies and legislation
for the rehab, equalization of opportunity and socio-economic inclusion of PWDs. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ PWDs ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਹੈਬ, ਇਕੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। In many cases, international instrument and policies guide the formulation of national policies and program. ਇਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੈਨੀ ਕੰਟਰੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਫਰੋਮ ਵੇਰੀਅਸ ਕੰਸਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ CBR। although one ministry initiate and coordinate the CBR program, the other involved ministry are of labor, social affairs, health and education। ठीक है, the secondary involvement is also required from Ministry of the Housing, Transport, Rural Development and Finance। ਤੇ ਜੋ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੰਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਈ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, NGO ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਆਰ ਐਨਕਰੇਜ ਟੂ ਸਪੋਰਟ CBR, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ CSR, ਕੋਆਪਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਲੈਵਲ। ਪਹਿਲਾ ਲੈਵਲ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਲੈਵਲ। District intermediate level, the national policies and program cannot succeed if they are not coordinated by district। national level ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ succeed ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਗਰ ਉਹ coordinated ਨਾ ਹੋਵੇ by district or the intermediate administration। in CBR program there is CBR manager and district community that perform this ideally। ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਈਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ CBR ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ। ਸਮ ਆਫ ਦ CBR ਮੈਨੇਜਰ ਐਂਡ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਲ ਬੀ PWDs। ਕੁਝ CBR ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੈਨੇਜਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, PWDs ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਫ CBR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਆਰ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ CBR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕਰ। ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ, ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਵੇਰੀਅਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੈਮ ਵਿਦ ਅਦਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ CBR ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਸਟ ਬੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦ CBR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ CBR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ ਟੂ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਸਟ ਬੀ ਇਨਵੋਲਵ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਇਨ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦ CBR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਫ ਦੀ ਨੀਡ ਫॉर CBR ਇਜ਼ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੀਡ ਦੀ, ਉਹ CBR ਦੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ। ਵੈਨ CBR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਡ ਫਰੋਮ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਪ ਡਾਊਨ ਅਪਰੋਚ, ਜਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਟੋਪ ਡਾਊਨ ਅਪਰੋਚ, ਤਾਂ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੇ ਨਾਟ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ ਇਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਸੱਚ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਮੇਟੀ ਐਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਿਦ CBR ਮੈਨੇਜਰ ਟੂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ PWD ਐਂਡ ਡਿਫਾਈਨ ਦੇਅਰ ਨੀਡਸ। ਦ ਡਿਸੀਜਨ ਟੂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਇਨ ਦ CBR ਇਜ਼ ਲੈਫਟ। ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ CBR ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਇਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਡ, ਅਗਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਡ ਹੁੰਦਾ। ਦ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਇਜ਼ ਵਿਲੇਜ ਸਰਪੰਚ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਲੇਜ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਦ ਮੇਅਰ ਆਫ ਦ ਟਾਊਨ। ਦ CBR ਕਮੇਟੀ ਟੇਕ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫॉर ਰਿਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਨੀਡਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਬਾਈ PWD ਅਤੇ ਰੇਜ਼ਿਸ ਕਰਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਫ ਦ PWD ਵਿਦਇਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਇਹ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ ਵਿਦ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਸੈਕਟਰ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਿਸ। ਇਹ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ ਵਿਦਇਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਨਕਲੂਜਨ ਆਫ ਦ PWD ਇਨ ਸਕੂਲ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ, ਲੀਅਰ and social activities। The committee also mobilizes fund ਵੀ mobilize ਕਰਦੀ ਹੈ to support ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ CBR program। The committee can invite expert in education, labor, health and other sectors as when required। The community committee depends upon community worker। community committee ਜਿਹੜੀ ਹੈ depend ਕਰਦੀ ਹੈ community worker ਤੇ
These are usually voluntary who assist in carrying out activity that help PWD. ਇਹ voluntary ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ to carry out ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ PWD. PWD and their family member form a significant part of community. PWD ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ family member ਇੱਕ significant part ਬਣਾਉਂਦੇ community worker team ਦਾ. The community CBR worker provide information and assistance PWD and their family or the ADL making simple assistive device and uses of the aid to make ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ. ਦੇ ਆਲਸੋ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫॉर ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਕਲੂਜਨ. ਇਹ ਆਲਸੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਫॉर ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਕਲੂਜਨ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ.